Once again, good afternoon to all of you. Let's start our today's session. Okay, in a previous session, we have discussed matrix. We have discussed definition of matrix, what is the order of the matrix, and different types of matrices we have discussed. Now, today, in today's session, we are going to discuss the definition or meaning or different kinds of example on the types of matrices. Okay, in previous session you have told me the different types, the names of the matrices. Okay, in the today's session just we will discuss what is the definition of that types of matrices with different examples. Okay, let's go. Yes, sir. This part we have seen. Now we have defined the order of the matrix here. In last session we have stopped here, that is just we have considered the different types of matrices. There are total 11 types of matrices we have considered: row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix, unit matrix, upper triangular, lower triangular, null or zero or symmetry matrix, skew symmetry, singular, non-singular, remaining still, orthogonal matrix is remaining. Afterwards we will discuss what is meant by the orthogonal matrix or the remaining one. Okay, let's go for now. Yes, a row matrix, the first one. Anyone can define what is row matrix? Only one row. Yes, Rushikesh. It is only one row is there. Only one horizontal line, we can say. Arrangement, we can say. Okay, that is called a row matrix. That is a matrix containing only one row, n number of columns. Column may be number of columns will be n, 1 2 3 4 5 6 7 in this way. Okay, therefore if you consider this particular matrix, there are number of rows 1, therefore it is a row matrix. If you consider number of columns, here the number of columns are 1 2 3 4 5. Therefore what will be the order? What will be the order? 1 by 5. 1 by 1 by 5. 5. 1 by 5 will be the order. Simple. Okay, everyone understood? Row matrix, only one row, only one horizontal line, arrangement of numbers. Okay, let's go for the next one now. Second type, that is the column matrix. What is the column matrix? Exact opposite to the row. Vertical arrangement of numbers with only one column. Okay, yes. Example, suppose 1 2 3 4 5. This is a number of rows 5, therefore number of rows are 5, so the order then 1 2 by 1. 3 4 5 5 by 1. Here the printing mistake is there, 4 by 1, it is 5 by 1. Order will be 5 by 1. Understood? The column matrix. Okay? Yes. Let's go for the next type, that is square matrix. Anyone tell me what is my square matrix? Number of row is equal to Number of row is Yes. Good. Square matrix means the number of rows is equal to number of columns. The horizontal and vertical lines are same. Okay. That is the square matrix. Let's go for definition. A square, a matrix in which the number of rows equal to number of columns. Okay, दोन row दोन column, तीन row तीन column. This is second example. Okay, and what will be the order of that matrix? दोन row दोन column, 2 by 2, 3 by 2 by 2 and 2 by 2, 3 by 2, 3 by 3 by 3. 3. Okay, आता बघा
एक महत्वाचं लक्षात ठेवायचं. सपोज मॅट्रिक्स सांगितलं गेलं की अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स ए इज हॅव्हिंग ऑर्डर 2. A square matrix A having order 2. What it means? एक की तो matrix है Order is 2 by 2. 2 by 2. 2 by The 2. matrix is of order 2 by 2. A matrix is of order 3 by 3. 3 by 3. म्हणताना ते कसं सांगणार? सिंपल असं पण म्हणू शकतात. A square matrix of order 3. आपण स्क्वेअर मॅट्रिक्स मध्ये तर मग नंबर ऑफ रोज आणि नंबर ऑफ कॉलम्स सेम पाहिजेत. That's why the number order will be just they can say if the matrix is square matrix, then they can say a square matrix of order 2, a square matrix of order 3, a square matrix of order 4. This is very basic thing. Okay, hope that you have understood. सिंगल म्हणजे याच्यामध्ये पण सांगू शकतात ते जर ते स्क्वेअर मॅट्रिक्स असेल तर. ठीक आहे. ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टाइप नाउ. स्क्वेअर नंतर होता डायगोनल. व्हॉट इज डायगोनल? A square matrix in which every non-diagonal element is Non-diagonal zero. element are 0. Yes, non-diagonal elements are 0. 0. Non-diagonal elements are 0, and at least one diagonal element should not be equal to 0. At least one diagonal element should not be equal to 0. That is स्क्वेअर called, मॅट्रिक पाहिजे. that is the first, a square matrix. The first condition, the square matrix having non-diagonal elements are 0, and at least one diagonal element should be not equal to 0. Zero. Yes. Let's go for theoretical. Before we define diagonal, let us what is diagonal? We know that diagonal means the principal diagonal elements. ते मधली लाईन aij is equal to I is equal to j असेल तर हे मधले लाईन्स याला म्हणतो आपण प्रिन्सिपल डायगोनल. हे झाले आपल्याला, विसरू नये एवढा लवकर. 1, 6, 9 are the principal diagonal element. aij with I is equal to j. a11, a22, a33, a44, a55 are principal diagonal elements. ओके, आता बघूया डेफिनेशन पुढे जाऊ. आवाज येऊ नये बरं का बाहेरचा. ओके, आता हे झालं. आपण प्रिन्सिपल डायगोनल बघितलं होता. डायगोनल मॅट्रिक्स, अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स कंटेनिंग ओनली द प्रिन्सिपल डायगोनल एलिमेंट्स विथ रेस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बीइंग 0. म्हणजे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सगळेच्या सगळे 0 पाहिजेत. ओके, हे बघा, हा तुमचे डायगोनल एलिमेंट्स आहेत. हे नॉन 0 आहेत. रिमेनिंग all elements should be 0. Remaining all elements should be 0. Okay, that is the diagonal matrix. Okay, आता या 3 एलिमेंट्स वर ऍटलीस्ट एक तरी एलिमेंट नॉट इक्वल टू 0 असायला पाहिजे. ओके, नाहीतर सगळेच्या सगळे जर एलिमेंट 0 म्हटलं तर ते नल मॅट्रिक्स होतं. मग त्यामुळे ऍटलीस्ट वन डायगोनल एलिमेंट शुड बी नॉट इक्वल टू मिनिमम रिक्वायरमेंट. Okay, let's go for the next one. इथे थोडंसं एक्सप्लेनेशन. ओके, हे बघा, इथे दिलंय a11, a22, a33 नॉन 0 आहे. रेस्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट्स आर 0. सगळे एलिमेंट. इथं 4x4 चा दिलाय बघा, 1, 3, 5, 7. रिमेनिंग ऑल अबो डायगोनल एलिमेंट आणि बिलो डायगोनल एलिमेंट. दिस हे पण एक थोडं माहित असं आपल्याला. ह्या डायगोनलच्या खालचे एलिमेंट्स यांना आपण काय म्हणायचं? बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट. आणि हे त्याच्या वरचे जे असतील ते अबोव डायगोनल एलिमेंट. ओके, हा वरचा तो अबोव, खालचा तो बिलो. सिंपल एकदम. ओके, एलिमेंट्स. आवाज येतोय बरं का कोणाचा तरी? सावंत, ऐश्वर्या, बाहेरचा आवाज आपल्याला येणार नाही याची काळजी घ्या. रूम मध्ये वगैरे बसू शकतो. आवाज येणार नाही याची काळजी घ्या. मग कसं होतं, दुसऱ्यांना डिस्टर्ब होतं त्याच्यामुळे. नाही तर स्वतः म्यूट करा मग, म्हणजे काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे, मग जेव्हा आन्सर द्यायचा तेव्हा तुम्ही अनम्यूट करून देऊ शकता, जेणेकरून मग दुसऱ्याला डिस्टर्ब नाही होणार. ठीक आहे, हा, हे सगळ्यांनाच लक्षात आलं असेल ना डायगोनल. नेक्स्ट बघूया आता. पुढचा होता स्केलार. हा, एनीवन नोस? Non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal. Diagonal elements are equal or same. Diagonal elements are same or and Equal. should be 0. Or simply we can say a diagonal matrix. A diagonal matrix having all diagonal elements same. It's called
स्केलर मॅट्रिक्स. बरोबर. डायगोनलच्या लँग्वेजमध्ये सांगितलं तर, मी जर डायगोनलच्या लँग्वेज मध्ये सांगितलं तर या फॉर्म मध्ये त्याचा आन्सर येईल. बरोबर आहे. आवाज येत नाहीये सर. आवाज येत नाही. ओके थांबा 1 मिनिट. वन मिनिट. कसं व्हायलंय, दुसऱ्यांचा आवाज जास्त यायला त्याच्यामुळे. ओके, आता मी एका दोघाला हे करेन, अनम्यूट करेन की जे ते आन्सर देऊ शकतील, काही प्रॉब्लेम नाही. ओके, ठीक आहे. 1 मिनिट. हॅलो, D58. Okay, now let's go. Next, scalar matrix. Diagonal matrix containing all diagonal elements are equal. सगळ्याच्या सगळे डायगोनल एलिमेंट्स सेम पाहिजेत आणि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मी सांगितलं होतं डायगोनलच्या लँग्वेज मध्ये, दॅट इज नॉन डायगोनल एलिमेंट शुड बी 0. ओके, फॉर एक्झाम्पल जर आपण 3x3 घेतला तर या लँग्वेज मध्ये येईल बघा. येते का बघा? येते का लक्षात सर्वांच्या आता? हॅलो, हा. डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनल मॅट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 आणि फक्त जे डायगोनल आहेत तो आता नॉन झिरो होते डायगोनल मध्ये. इथं स्केलर मध्ये काय होतं, सेम, सगळेच्या सगळे एलिमेंट्स सेम पाहिजे. ओके, दॅट इज द डेफिनेशन ऑफ स्केलर. इथं आपण एक्झाम्पल पण घेतलेलं आहे. लक्षात आलं असेल सर्वांना. इट इज 2/2 आणि दिस इज 3/3 स्केलर. ठीक आहे. ओके, नेक्स्ट युनिट मॅट्रिक्स सांगू शकताय? हे Diagonal एलिमेंट 1. डायगोनल एलिमेंट्स आर 1 और 0. हा, किंवा आपण स्केलरच्या लँग्वेज मध्ये पण सांगू शकतो बघा. स्केलरच्या लँग्वेज मध्ये कसं येणार, स्केलर मॅट्रिक्स हॅव्हिंग डायगोनल एलिमेंट इज युनिटी और 1. बरोबर आहे? हो. येस, अ स्केलर मॅट्रिक्स विथ ऑल डायगोनल एलिमेंट्स टू लिमिट व्हॅल्यू, दॅट इज O1, दॅट इज लिमिट व्हॅल्यू 1. हे लिमिट नाही, युनिट व्हॅल्यू पाहिजे होतं, हे ते लिमिट झालं तिथे. ओके, दिस इज युनिट व्हॅल्यू, unity we can say 1. Okay, this is unit matrix, this is unit matrix of 2/2. Okay, unit matrix एकदम सिंपल होता, काय प्रॉब्लेम नाही. नेक्स्ट टाइप बघूया. 3/3 चा युनिट मॅट्रिक्स, 4/4 चा युनिट मॅट्रिक्स. अजून जर एक्झाम्पल पाहिजे असतील तर हे बघा. 3/3 above diagonal 0, below diagonal 0 and diagonal elements 1. ओके, ठीक आहे. आता पुढे जाऊया. दिस इज कॉल्ड आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. याला युनिट मॅट्रिक्स पण म्हणतात किंवा आयडेंटिटी मॅट्रिक्स पण कन्सिडर केलं जातं. युनिट मॅट्रिक्स, आयडेंटिटी मॅट्रिक्स. ओके, let's go for now the triangular matrices. Two types of triangular matrices are there, that is upper triangular, one is upper triangular and upper triangular and lower lower triangular. triangular. Yes, two matrices in that upper triangular matrix. Let's go for the upper triangular matrix. Element, every all element elements below the diagonal are 0. इथं जे असतं ना, येस येस येस, इथं बघा ते डेफिनेशन कसं सांगतं बघा, अप्पर आणि लोअर. इथं म्हणतं ते अप्पर ट्रायंग्युलर या वर्ड वरती डिपेंड असतं. अप्पर ट्रायंग्युलर मॅट्रिक्स. अप्पर ट्रायंग्युलर म्हणजे काय, बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट. एक कुठलाही मॅट्रिक्स घेतला बिलो ऑफ द डायगोनल, हे डायगोनल असतील तर त्याच्या खालचे जेवढे का असतील तेवढे सगळे ऑल आर 0. दॅट इज कॉल्ड अप्पर ट्रायंग्युलर. आणि लोअर ट्रायंग्युलरला काय होणार,
वरच्या Above the वरच्या diagonal. साईडचे About the above the diagonal elements Above diagonal elements are zero. zero. It is called lower triangular matrix. matrix. म्हणजे त्याच्या अपोजिट असते ती म्हणजे नावाच्या अपोजिट झिरो असायला पाहिजे. दॅट इज द ट्रायंगुलर मॅट्रिसेस. टू ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स अप्पर अँड लोअर. लेट्स गो फॉर थेरॉटिकल डेफिनेशन. बघा असं आहे, अ स्क्वेअर मॅट्रिक्स इन विच ऑल डायगोनल बिलो टू द प्रिन्सिपल डायगोनल आर झिरो. बिलो टू द प्रिन्सिपल आर झिरो. गाडीचा आवाज प्रत्येक वेळेस येतो. इट इज डिस्टर्बिंग मी. Who is this? Okay, let me check. Okay, ठीक है. A square matrix in which all diagonal elements below principal diagonal are zero. Asus. Who is that Asus X00 PD? Can you talk? Hello, Asus. Hello, Asus. ठीक आहे. लेट्स गो. इथं काय सांगितलं, अप्पर म्हणजे बिलो ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स झिरो. इथं बघा घेतले बघा, त्याच्या खालच्या सगळे एलिमेंट्स झिरो आहेत. दॅट इज द अप्पर ट्रायंगुलर मॅट्रिक्स. ओके, नेक्स्ट. आता बघूया पुढचा टाइप. ऑल एलिमेंट्स ऑफ अप्पर ट्रायंगुलर मस्ट बी झिरो, बट at least one element should be not equal to zero present in the lower triangular. Okay, note id. This is the definition of lower triangular. ठीक है. Okay. And the notes clear. Okay, this is, let me go one step. This is lower triangular. Okay, डायगोनलच्या वरच्या सगळे झिरो आणि खाली ऍटलीस्ट एक तरी इलिमेंट पाहिजे विच इज नॉट इक्वल टू झिरो. सेम अप्पर ट्रायंगुलर साठी, लोअर ट्रायंगुलर अँड अप्पर ट्रायंगुलर. ओके, आता बघूया नल मॅट्रिक्स और झिरो मॅट्रिक्स. डेफिनेशन सांगायची काही गरज नाहीये, सगळे इलिमेंट झिरो. Null matrix. Next, symmetric one. Yes. Anyone can share the definition of symmetric matrix? डायगोनलच्या वरचे पण आणि खालचे पण एलिमेंट सेम असतात त्याला सिमेट्रिकल मॅट्रिक्स. डायगोनलच्या वरचे आणि खालचे दोन्ही पण एलिमेंट्स सेम. That is the symmetric one. Anyone remaining? Square matrix. Diagonalचे बेस कमी दिशेने. Yes, yes. Ravi? Sir, Speak it clear. I'm not getting you. Aij is equal to Aji. Yes, that is the exact definition. A square matrix having Aij is equal to Aji. 12, A12 is equal to A21. A13 is equal to A13 is equal to A31 in this way. Okay. A31 is equal to A13. Reverse केलं की सेम यायला पाहिजे. A square matrix Aij is equal to Aji for all ij is called the symmetric matrix. Another way we can define matrix in which कोणीतरी एकाने सांगितलं होतं बघा, अप्पर साइडचे एलिमेंट्स आणि लोअर साइडचे एलिमेंट्स सेम पाहिजेत. अप्पर साइडचे एलिमेंट्स आणि लोअर साइडचे एलिमेंट्स सेम पाहिजेत. दॅट इज ऑल्सो द डेफिनेशन, बट we can say mathematically the correct definition is Aij is equal to Aji for all ij. हे बघा आवाज इथं बघा. Aij हे बघा, A12 is equal to A21, A13 is equal to A31, A23 is equal to A32. Okay, this is the symmetric matrix. एक अजून एक एक्झाम्पल सांगू का? 1 2 इथं असायला पाहिजे 2 आणि 4.
ठीक आहे. आवाज दुसऱ्यांचा आवाज येतोय बरं का, तो प्लीज डिस्टर्ब नका करू. ठीक आहे. दिस इज सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. नाव लेट्स गो फॉर स्क्यू सिमेट्रिक. इथे बघा अजून घेतला मी 4x4 चा घेतलाय तुम्हाला समजण्यासाठी. इथं 21ला 12, 31ला 13, 41ला 14. सगळे एलिमेंट्स सेम पाहिजेत. अप्पर आणि लोअर ट्रायंगुलरचे इमेजेस, एकमेकाचे इमेजेस हे सेम पाहिजे. दॅट इज द सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. लेट्स नेक्स्ट वन, स्क्यू सिमेट्रिक मॅट्रिक्स. ओके. Aij is equal to minus Aj. प्लस Minus. Minus. मायनस हा minus Ji. पुढची कंडिशन, दॅट मच इज सफिशियंट वन. Aij is equal to And minus diagonal Aj. elements are 0. हा, that is the important one. And diagonal elements are 0. Yes, Samruddhi madam. Diagonal elements should be 0. The first thing, diagonal elements should be 0, and the second condition is Aij, जी तुम्ही सांगितली, that is Aij is equal to minus Ji. Okay, minus Ji. हे दोन्ही रिव्हर्स केल्यानंतर हे सेम यायला पाहिजे. ओके. आणि सॉरी, मायनसचा डिफरन्स यायला पाहिजे. आणि Aij सगळ्याच्या सगळे 0 पाहिजेत. कशासाठी? इफ आय इज इक्वल टू जे. आय इज इक्वल टू जे म्हणजे कुठले झाले एलिमेंट? सगळे डायगोनल एलिमेंट. मग सगळ्याच्या सगळं डायगोनल 0. आणि हे येणार आय इज नॉट इक्वल टू जे असताना. आय इज नॉट इक्वल टू जे असताना ती कंडिशन कशी येणार? विथ नेगेटिव्ह साइन. विथ नेगेटिव्ह साइन. ज्याची इमेज आहे ती मायनस. म्हणजे सपोज A12 जर माझा 1 असेल तर A21 माझा किती पाहिजे? -1. A41 जर माझा -3 असेल तर A14 किती पाहिजे माझा? 3. अपोजिट साइन शुड बी देअर. येस. येतं का लक्षात? व्यवस्थित लक्षात आलं का सर्वांच्या? डायगोनल एलिमेंट्स सगळे 0. Yes. नॉन डायगोनल साठी रिस्ट्रिक्शन त्याची Aij इज इक्वल टू मायनस AGI. ओके. आता बघूया आपली थेरॉटिकल डेफिनेशन बघू इथं कसं दिलंय. सेम तुम्ही जसं सांगितलं तसंच असणार आहे. A square matrix, all principal diagonal elements are 0. The important condition, first one. And the second one, Aij is equal to minus AGI is called skew symmetric. For example, इथं घेतलंय बघा मी A11, A22, A33 सगळ्याच्या सगळ्या डायगोनल 0 दिसतंय. सगळ्या सगळं डायगोनल 0. आणि नॉन डायगोनल एलिमेंट फक्त कितीचा आहे? मायनस साइनचा. इथं 2 आहे, इथं -2 आहे, इथं 3 आहे, इथे +3, इथं -4 आहे आणि इथे +4. इथे डिफरंट दिसत असेल सर्वांना. Aij is equal to minus AGI. That is the difference between non-diagonal elements. Negative sign with the same value. Negative sign difference with the same value. As comparing with the symmetric. Symmetric ला हे नेगेटिव्ह साइनचा डिफरन्स नसतो आणि हे सगळे एलिमेंट इथं 0 नसतं. इथं 0 नसतं. इथं काय पण चालतं सिमेट्रिक मध्ये. ओके. दॅट इज द कंडिशन. ओके. लक्षात आलं असेल. आता बघूया पुढे जाऊ. नेक्स्ट टाइप बघूया. Now the next is algebra of matrices. The next is algebra of matrices. Algebra of matrices means algebra Addition, of subtraction of yes, matrix. addition, subtraction, multiplication and scalar multiplication of the matrices. Okay, that is the algebra of matrices. सगळ्यांना टाइप लक्षात आले असतील ना व्यवस्थित? परत एकदा रिवाइज करायची गरज आहे का? टाइप परत एकदा रिवाइज करायची गरज आहे? यातले कुठले टाइप समजलं नाही असं आहे का? समजलं सर.
समजले ना, एकदम सोपे टाइप्स बघितले आपण, ठीक आहे, जे तुम्हाला झालेले होते अगोदर. Let's go for now algebra of matrices. In this session we are going to study the simple operations like addition, subtraction and multiplication of the matrices. हे येणं गरजेचं आहे कारण हे आपल्याला बेसिक आहे हे खूप. A and B are the two matrices. Okay. Addition of A and addition of A to B is the addition of the element from A to B are the same position. Are at the same position. म्हणजे ऍडिशन कशी होते, करस्पॉन्डिंग एलिमेंटची ऍडिशन. A चा A11 is equal to A चा A11 is equal to B चा A11, A11 plus B11, A12 plus B12, A13 plus B13. येतं लक्षात, या फॉर्म मध्ये ऍडिशन एक्झिस्ट होते. हे वा, आणि ही कंडिशन आहे की मॅट्रिक्सचे ऍडिशन कधी एक्झिस्ट होते, कोणत्या दोन मॅट्रिक्सचे ऍडिशन एक्झिस्ट होते, कोणत्या Order same पाहिजे. ऑर्डर सेम पाहिजे. सेम Same पाहिजे. पाहिजे. जेव्हा ऑर्डर सेम असते तेव्हाच त्याची ऍडिशन एक्झिस्ट होते, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, काय सगळं तुम्हाला इथं काय विचारणार नाही, ज्याचे एक्झिस्ट होणार तेच विचारलं जाईल तुम्हाला, त्यामुळे त्याचा काय विचार करू नका. पण आपल्याला माहित पाहिजे की बाबा ऑर्डर सेम असेल तरच त्या दोन मॅट्रिक्सची ऍडिशन डिफाईन्ड असते किंवा एक्झिस्ट होते. ओके, आपण याच्यावरती जास्त वेळ घालवणार नाहीये, तुम्हाला माहिती आहे, त्याच्यामुळे फक्त एखादं एक्झाम्पल आपण घेऊन पुढे जाणार आहे. हे बघा, ऍडिशन कशी होणार, मॅट्रिक्स A प्लस मॅट्रिक्स B इथं घेतलंय बघा मी. 1 minute. ओके, इथे बघा, ऍडिशन ऑफ द मॅट्रिसेस A आणि B हे दोन मॅट्रिक्स आहेत 2x2, ऑर्डर सेम आहे, त्याच्यामुळे ऍडिशन एक्झिस्ट होणार. कशी ऍडिशन होणार, 1 हे -1, 2 प्लस 0, 4 प्लस 2 आणि 5 प्लस -3 या फॉर्म मध्ये याची ऍडिशन एक्झिस्ट होईल. ओके, आता बघा मी इथं खाली केलंय बघा, 1 प्लस 1 म्हणजे 1 - 1 इथे आला, 2 प्लस 0 सेकंड, ओके, एलिमेंट. नेक्स्ट 4 प्लस 2 इथे आला, 5 - 3 इथे आला. ठीक आहे, 1 - 1 किती येतो, 0. 2 प्लस 0 2, 4 प्लस 2 6. 5 - 3 2. ओके, आता सिंपल आहे, 0 to 62 विल बी द आन्सर. 0 to आणि 62 विल बी द आन्सर. नाव नेक्स्ट एक्झाम्पल. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल तुमच्यासाठी आहे, सॉल्व करा बरं, ते किती येतं बघूया. -4 9 5. नाही, एक्झाम्पल बघा इथं खाली दिलंय A आणि B. तेच की सर, आन्सर त्याचं. आन्सर डायरेक्ट सांगताय का तुम्ही, बरं ठीक आहे, एक सॉल्व करा, 1-2 मिनिटं, मग आन्सर सांगा, दुसऱ्यांना पण चान्स मिळू द्या सॉल्व करायचा. ओके, we will wait for 5 minutes, 3 minutes. Within 3 minutes, everyone try to solve and tell me the answer. Matrix A इथे दिसतोय तुम्हाला खाली, this one, and matrix B इथे आहे. A आणि B ऍडिशन करा, आन्सर ट्राय करा. एक 3 मिनिटं आपण थांबूया. ओके, ऑर्डर सेम आहे पहिल्यांदा, त्यामुळे ऍडिशन एक्झिस्ट होणारच आहे, मी विचारले म्हटल्यानंतर, पण तरी पण -4 9 5 1 9. -4 9 5 1 9 4. ओके, आपण एकाचं कम्प्लीट करू, एकाला कोणाला तरी विचारूया, बघूया. अजून एक 2-3 मिनिट थांबा, एखादा कोणाला तरी आपण विचारूया. तुम्ही आन्सर फक्त तुमच्या नोटबुक मध्ये तयार ठेवा, मी कुणाला एका रॅन्डमली कोणाला एकाला विचारेन. एव्हरीवन सपोज टू बी सॉल्व द एक्झाम्पल, ऍडिशन वी हॅव टू डू. I will ask any one of the students. ओके, कोणाला एकाला विचारेन आणि फक्त आन्सर द्या आता.
ओके, सर्वांचं झालं असेल ना? ओके, झालं असेल सर्वांचं आता. ठीक आहे. हे बघा, कोण सांगेल आन्सर? Yes. -4. One minute. Let me ask. Let me take name. Let me take name of student. Who will answer? Yes. Yes. Rohan Survase. Hello. Rohan Survase. Yes sir. हाँ. Yes sir. Solve केले आन्सर रोहन? होय. हाँ, आन्सर सांगा बरं. -4 9 5 1 9 4. येस, गुड, करेक्ट. हे बघा, इथं आन्सर आहे बघा, ऍडिशन मी इथं घेतली आहे. इट इज A + B. आन्सर सर्वांना दिसत असेल पुढे. ओके. -5 कसं येतं? ठीक आहे. -4 9 5 1 9 4. 9 4. येस सर. -4 ना. 1 - 5 म्हणजे येणार -4. करेक्ट आहे. Yes. 1 - 5 Yes sir. -4. 2 - 5 sorry 2 + 7 9 -3 + 8 + 5 3 - 4 1 7 + 2 9 3 + 1 4. तुम्ही याचं टेन्शन घेऊ नका. हे फक्त असं मांडायचं व्यवस्थित. हे का देतो मी, हे मांडायचं ना, आपल्याकडे सायंटिफिक कॅल्क्युलेटर आहे. तुम्हाला टेलिग्राम चॅनलवरती पोस्ट केलं असेल बघा, निसार शेख सरांनी. त्या कॅल्क्युलेटरवर कॅल्क्युलेशन करायचे, त्यामुळे हे कॅल्क्युलेशन करायला प्रॉब्लेम येणार नाही. फक्त आपल्याला हे व्यवस्थित लिहिता यायला पाहिजे, मग तुम्ही कॅल्क्युलेशन करू शकता. ओके. आजच्या सेशनला आपण काय बघितलं? टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस आणि ऍडिशन ऑफ 2 मॅट्रिसेस. ओके, बघूया. ओके, आजच्या सेशनला आपण बघितलं टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस वी हॅव सीन. ओके, टाइप्स ऑफ मॅट्रिसेस वी हॅव सीन, दॅट इज one is row matrix. Next, only one row, only one column. Square, number of rows equal to number of columns. Diagonal, a square matrix having non-diagonal elements 0 and diagonal element not equal to 0. Scalar matrix, a diagonal matrix having
non-diagonal element 0 plus a square matrix having non-diagonal element 0 and diagonal elements same. Diagonal elements same. Okay. Unit matrix, a scalar matrix having diagonal elements unity. Okay. And next upper triangular, upper म्हणजे त्याच्या खालचे elements below of the diagonal element should be 0 and lower triangular ला वरचे elements 0 पाहिजेत. Null matrix म्हणजे सगळेच्या सगळे elements 0. Symmetric Aij is equal to Abi. Next skew symmetric Aij is equal to minus Abi आणि diagonal elements 0. ओके. या फॉर्म मध्ये बघितलं. नेक्स्ट अल्जेब्रा ऑफ मॅट्रिसेस बघितलं. ओके. Algebra of matrices, addition of two matrices will exist if the order of the matrix should be same. Okay. आणि आपण एक एक्झाम्पल तुम्ही सॉल्व्ह केलं, एक एक्झाम्पल मी सॉल्व्ह केलंय आणि याचा आन्सर झाला. ठीक आहे. जनरल फॉर्म घेतलाय A11 प्लस B11 A12 प्लस B12 A21 प्लस B21 A22 प्लस B22. Okay. In this session we will stop it here only. If any doubt, you can ask me. If any doubt, you can ask. जर काय शंका असेल तर विचारा आजच्या सेशन मध्ये. Otherwise, we will stop it here. Only 1 minute is remaining now. If any students having any doubt, they can ask. Calculatorची प्राइस किती? Yes, ma'am. कॅल्क्युलेटर जे आहे टेलिग्रामवर पाठवलंय त्याची प्राइस किती? त्याची का असं एक्झॅक्ट माहित नाही बघा. 550 च्या आसपास असेल. 550 और 750. 750 और 550. मला वाटतं 550 असावं. मी घेताना 550 होतं म्हणजे आता वाढलं असेल थोडंफार. सर उद्या शिकवताना डबल रिवाइज करा परत ना अजून एकदा उद्या. कुठलं? उद्या रिवाइज करा म्हणलं सर लेक्चर स्टार्ट करण्या अगोदर. हो हो हो. रिवाइज करून स्टार्ट करतोय आपण. सर नोट्स मध्ये काय व्हायचे? हॅलो. हा